প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রার সঙ্গে আছি মৌসুমী মোর আমার সঙ্গে আছেন ফর্মার ক্রিকেটার বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিম সানোয়ার হোসেন এবং সেই সঙ্গে আছেন স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যান্ড অ্যানালিস্ট ফাহিম রহমান। হ্যালো, সবাইকে ওয়েলকাম করছি। তবে কথা বা আলোচনা শুরু করার আগে চলে যাব প্রেজেন্টেশনে। Clinching the series. Before I get things underway, I'd like to introduce the presentation party. From my left, Mr. Kamrul Hassan Khan, Deputy Managing Director and Chief Business Officer, Modumati Bank Limited. Mr. AJM Nasir Uddin, Director BCB and Chairman Disciplinary Committee of BCB. Mr. Mohammed Manjur Alam, Director BCB and Chairman Medical Committee of BCB. And Mr. Rafiqul Amin, CEO, Qazi Enterprises Limited. Welcome, gentlemen. Thank you for joining us. Right, first up, the Captain of Ireland, Paul Stirling. Paul, I know this can't be easy, but where to from here for the side? Yeah, look, that was a tricky day. There's no doubt about that. And without repeating myself, there was probably a few of the same errors from the previous couple of weeks. So a hell of a lot to work on. I think right now is probably not the right time to mention that, but we'll take it easy tonight, have a think tomorrow, and try and come back stronger. We really need to try and put in a better performance come Friday. I know globally that, we hear this word fearless cricket being played. Is there ever a point with a team, maybe Ireland tonight, where you think, well, hang on, let's give Harry Tector a long batch here and maybe he gets used to these conditions and we can put on a performance for the third T20, or maybe he gets 100 in the test match? No, I think you've got to take every game as it comes. I think we want to be in every game trying to win. So I think it wouldn't look great if we were out there batting for ourselves or just to put on a show. So I think that's what the batting unit has had to try and do for the last 5 innings, is try and win the game in pretty tough circumstances. So I hope on Friday we can give it a crack. Elected to bowl first here. What about those conditions? I mean, you went with seamers where Shakib went with spin. Yeah, that's probably out thought in that area and the captaincy point of view as well. So something we'll think about if it's probably most likely on a used pitch on Friday. So that might come into play even more. So hopefully we'll be one step ahead instead of maybe behind from me. Just one more question that I want to ask you is that, do you think this is a case of Bangladesh being sensational or you guys being below par? I think the easy answer is probably a bit of balance of both. I think they're a very strong team. I think wherever they play in the world now, we knew it was going to be tough. We probably didn't think it was quite going to be as one-sided as it has been. And I think the beauty is, I don't think there's any dead rubber, especially for us. I know it's 2-0 down in the series, but there's no match that is just a giveaway. So we've really got to try and rock up on Friday and show that we're capable of playing. All right, Paul, thanks very much for your time. We know that you're a better unit. We know that. Cheers. All right, all the best. Right, now on to our awards, and there's a whole heap that we could give these awards to, but in the end, Mr. White Detergent Powder Most Valuable Player of the Match for his 83 or 41 deliveries goes to Litan Kumar Das. He will receive a $1,000 check handed over by Mr. MD Manjur Alam and Mr. Rafiqul Amin. It was quite handy behind the stumps as well. Well done, Litan. Next up is our Modumati Bank Limited Player of the Match. Again, as I say, these are tough decisions, but eventually for his 5 for 22 and his unbeaten 38 off 24 deliveries, it is the Bangladesh captain, Shakib Al Hassan. He will receive a $1,000 check by Mr. AJM Nasiruddin and Mr. Kamrul Hassan Khan. Shakib, 2 interviews in 1 year. Firstly, very well played, and congratulations, you're now the highest wicket taker in the history of T20 internationals. How does that make you feel? It obviously feels good, to be on top as a Bangladeshi. So, yeah, important was we turn up today and put on the same show that we have been doing for last 4 games in T20 format, and that's what exactly we did. Shakib, your batting, I want to start with your batting. You walked in at number 3 today. You seem to be playing, again, we're going to mention this word fearless without your side. Do you need a degree of trust in your entire team to go out and play in that manner from ball 1? No, that's what we have already discussed in our dressing room. That's how we want to play. If we want to be a great side, a competitive side in T20, we have to do that. All other teams are doing it and they're getting the results. So no point sitting back. So that's what we discussed, and we agreed that that's how we're going to play, and luckily it's coming off.
You were happy to have a bat first here today. Were you surprised how the conditions played? I asked the question of Paul. He went with seamers. You went with spin. No, when I batted, when Harry Tector was bowling, when he bowled slowly, it spun and gripped. So that's what I was thinking, that because there is something on the wicket, why not start with the spinner on the other side? Last question for you here is that you're playing such good cricket at the moment. Is there any chance of complacency, or is it we're not letting Ireland in the door here? No, I mean, if you're a good team, when you go Australia or England, if they are 2-0 down, they'll always try to, win 3-0. So that's all we'll try to do. But, in a T20 game, it can be anybody's game. It's shorter format. One or two guys, can play well and change the game. So there is no point that we will be complacent. We might change few guys, try few other players, but they'll be equally hungry to score runs or getting wickets for Bangladesh. Shakib, congratulations once again, and thanks you very much. Your team is playing magnificent cricket. Thank you well very done. much. Thank you. So Shakib Al Hassan, the captain of Bangladesh, and that concludes the presentation. তো কি মনে হচ্ছিল, একবার যদি জানতে চাই যে আমরা তো আসলে পুরো ম্যাচ আজকে দেখেছি বসে একসাথে, কোনো সময় কি মনে হয়েছিল যে খেলার মোমেন্টামটা আয়ারল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে বা ছিল, কোনোভাবে ছিল? রিয়েলিটি যেটা হলো, আমরা জানি যে আমরা যে ওপেনিং পার্টনারশিপে যেটা করেছি লিটন এবং রনি তালুকদার, রাইট, অসাধারণ পার্টনারশিপ। ওইখান থেকেই কিন্তু আমরা প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করে দিয়েছে, যে একটা স্ট্রং বিল্ড আপ তৈরি করার জন্য, বড় স্কোর তৈরি করার জন্য যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছে, ওইখান থেকে পিছনে তাকাতে হয়নি কখনো। সবাই কিন্তু যখন যারা লিটন এবং রনি, লিটন তো অসাধারণ, মানে কুইকেস্ট 50, মানে এত বড় রান করেছে, 80+ রান করেছে। রনিও হয়তো বা 50-র কাছাকাছি আউট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মানে যেই আমাদের যে অ্যাডভান্টেজটা বা যেটা হয়েছে, আমরা কিন্তু আগে যদি T20 ফরম্যাটের ম্যাচগুলি দেখি, আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম ছিল পাওয়ার প্লেতে, যে আমরা অ্যাডভান্টেজটা খুব বেশি নিতে পারতাম না। সম্ভবত 73 রান এবং খুব কম বলে, মানে এই কম বলের স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করে এই অ্যাবিলিটিটা আমাদের খুব ব্যাটসম্যানদের খুব একটু লিমিটেশন ছিল, যেই কারণে আমরা হয়তো বড় স্কোর করতে পারতাম না। T20 ফরম্যাটে সাধারণত যদি এই পাওয়ার প্লেটা ইউজ করতে না পারে, এবং সেই মধ্যে ডেথ ওভারও খুব একটা ভালো করতে পারতাম না, হয়তো 10-12 রান যেটা কন্টিনিউয়াসলি দেখা যায় T20 ফরম্যাটে আদার টিমসগুলি করছে, ওইটা আমাদের একটু অ্যাবিলিটির গ্যাপ ছিল। এমন এই জায়গাগুলি খুব অসাধারণভাবে কামব্যাক করেছে। আমার মনে হয় ব্যাটসম্যানরা এই প্ল্যাটফর্মটা এত সুন্দরভাবে তৈরি করে দিয়েছে, আবার বোলারও তো আমাদের চমৎকার, এবং বিশেষ করে ফাস্ট বোলিং ইউনিটটা এত ভালো করছে। আর সাকিব অলওয়েজ চ্যাম্পিয়ন, আজকে 5টি উইকেট এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ডিফারেন্ট তৈরি করে দিয়েছে। এবং তাসকিনের কথাও বলতে হবে, 3টা উইকেট নিয়েছেন। তাসকিন বলছিলাম যে ফাস্ট বোলিং ইউনিটটাই পুরো আমাদের ভালো বোলিং করছে, যদিও মুস্তাফিজ হয়তো কিছুটা সময় স্ট্রাগল করছে। বাকি হাসান মাহমুদের কথা বলেন, অসাধারণ ইয়াং ট্যালেন্ট ক্রিকেটার, এবং আসার পর থেকে, ইনজুরির পর থেকে, কামব্যাক করার পর থেকে ডে বাই ডে নিজেকে ইমপ্রুভ করছে। মানে সময়ের সাথে সাথে ওর ইয়র্কার বলেন, সিচুয়েশন ওয়াইজ চেঞ্জ অফ পেস, ভেরিয়েশন, স্লোয়ার, এইগুলি এত ভালোভাবে ইমপ্রুভ করছে। ডেফিনেটলি এটা আমাদের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য একটা বড় সাইন। একেবারে ফাহিম ভাই, সাকিব যেরকম বলেন যে T20 হচ্ছে আসলে এনিবডিজ গেম, কিন্তু পরপর 2টি ম্যাচে এরকম দুর্দান্ত পারফর্ম করা এবং 200+ স্কোর আমরা দেখতেই পাচ্ছি, সেই জায়গায় কি মনে হচ্ছে যে এনিবডিজ গেম আসলে বলা যায়? আয়ারল্যান্ডে তো মানে ব্যাপারটা যদি পাত্তাই পাচ্ছে না। বাংলাদেশ দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে, বাংলাদেশ অ্যামেজিং ক্রিকেট খেলছে। এটা শুধুমাত্র আয়ারল্যান্ডের এগেনস্টে তো না, বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের এগেনস্টেও তো দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে, এবং 5টা T20 ম্যাচ বাংলাদেশ টানা জিতলো ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম। এটাই প্রথম, এর আগে কখনো বাংলাদেশ টানা 5টা T20 ম্যাচ আসলে জেতেনি। সো বাংলাদেশ অ্যামেজিং ক্রিকেট খেলছে, ব্যাটিংয়ে হোক বা বোলিংয়ে হোক, এবং আমরা দেখেছি যে থ্রু আউট দ্য সিরিজ, ওয়ানডেতেও দেখেছি ফাস্ট বোলাররা দারুণ বল করেছে, বাট আজকে সাকিব আল হাসান ওয়াজ জাস্ট আউটস্ট্যান্ডিং। তিনি ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো 5 উইকেট নিলেন, এবং যেটা আমরা শুনছিলাম পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে, যে এখন T20-তে হাইয়েস্ট উইকেট টেকার হচ্ছে সাকিব আল হাসান, এবং টিম সাউদিকে তিনি পেছনে ফেলেছেন। টিম সাউদির উইকেটের সংখ্যা T20 ক্রিকেটে 134টা, এবং সাকিব আল হাসানের উইকেটের সংখ্যা এখন 136টা। এবং আমার মনে হয় যে এই গ্যাপটা বা এই মার্জিন আরো বড় হতে থাকবে, সাকিব আল হাসান এই গ্যাপটাকে আরো বড় করে ফেলবেন। সো দুর্দান্ত তিনি তো খেলছেনই, দারুণ ব্যাটিংও করেছেন আজকে, নিঃসন্দেহে ক্যাপ্টেন্সিও করছেন অসাধারণ। সো সময়টা দারুণ কাটছে, হ্যাপি ড্রেসিং রুম, প্রত্যেকের ভেতরে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে না, যখন আপনি একটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন টিমকে হারাবেন না, তারপরে আপনি আসলে যখন যার এগেনস্টেই খেলতে নামবেন, আপনি আসলে কনফিডেন্টই থাকবেন। সো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে T20 সিরিজ জেতাটা বাংলাদেশের জন্য একটা বুস্টার ছিল, দ্যাট ওয়াজ লাইক বুস্টার, যে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন টিমকে আমরা 3-0-তে হারিয়ে দিয়েছি। সো আমরা এখন যে কোনো অপোনেন্টের এগেনস্টে উই ক্যান ফাইট, যে কোনো অপোনেন্টকে আমাদের এখন হারানো আসলে সম্ভব। সো আয়ারল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ ওই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে যে আমরা আসলে গ্যাপটা দেখাবো, পার্থক্যটা আমরা বুঝে দেবো আয়ারল্যান্ডকে,
এবং সে কারণেই কিন্তু এই অ্যাপ্রোচ। আগের ম্যাচে 207 করেছে, আজকে 202 করেছে T20-তে, ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচে। সো ওই চ্যালেঞ্জটা নিয়ে ক্রিকেটার আসলে খেলছে। একদমই তাই। এবং এটা বোধহয় বলতে চাই যে দেখিয়ে দেওয়ার যে ব্যাপারটা, এটা বোধহয় বাংলাদেশ আসলে শুরু করে পাওয়ার প্লে থেকে, সেটা আসলে ব্যাটিং কিংবা বোলিং এর পাওয়ার প্লে বলি না কেন, খুব অ্যাটাকিং একটা মুডে থাকে বাংলাদেশ টিম। অবশ্যই যে জিনিসটা থেকে মানে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট যে আমরা T20 দেখি, আমি লাস্ট 2-3 দিন আগে দেখি সাউথ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচটা দেখি, 258 বা 15 রান করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ওইটাকে কীভাবে চেস করে ম্যাচ জিতেছে। T20 ফরম্যাটে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট এমন হয়ে গিয়েছে, এখন আপনাকে ম্যাচ জিততে হলে এরকম 200+, মানে আপনি চিন্তাই করতে হবে 200+ এবং তার চেয়ে বেশি রান করতে হবে, এবং ওইটা ডিফেন্ড করতেও আর চেস করতে হবে। ওই মেন্টালিটি নিয়েই কিন্তু আমাদের যে ক্রিকেটার বা ড্রেসিং সাকিব যেটা বললো, যে আমাদের ড্রেসিং রুমে ওই আলোচনাটাই হয়েছে, আমাদের ম্যাচ ইন্টারন্যাশনালি আমাদের ভালো করতে হয়, টপ সাইডের দিকে যেতে হয়, আমাদের এই প্রসেসে যেতে হবে। ডেফিনেটলি আমরা হয়তো বলবো না যে আয়ারল্যান্ডকে আমরা যেই ওয়েতে হারিয়েছি বা ইংল্যান্ডকে আমাদের লাস্ট সিরিজ অসাধারণ করেছি, কন্টিনিউয়াস এটা আমরা এভাবেই যাবে, তা না আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে, গ্রাফ আপস অ্যান্ড ডাউন হবে। তো প্রসেসটা কিন্তু এটি মেন্টালিটি বা অ্যাপ্রোচ, এই প্রসেসে যেতে হবে। ডেফিনেটলি সময়ের সাথে সাথে আমরা নিজেদেরকে আরও বেশি ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। একেবারে। আমি ছোট্ট একটা ব্রেকে যাব, ফিরে এসে বাকি আলোচনায় ফিরছি। দর্শক, সময় হয়েছে একটি বিরতি নেবার, ফিরছি একটু পর, আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক। সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা লিঙ্ক প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রার সঙ্গে আছি মৌসুমী মোহর, আমার সঙ্গে আছেন ফর্মার ক্রিকেটার অফ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিম সানোয়ার হোসেন, এবং সেই সাথে আছেন স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যান্ড অ্যানালিস্ট ফাহিম রহমান। ফাহিম ভাই, আপনার কাছেই যাব, যে কথাটি আসলে সানোয়ার ভাইয়ের সাথে আলাপ করেই ব্রেকে গিয়েছিলাম, যে আমরা দেখছিলাম যে পাওয়ার প্লেতে কিন্তু একদম বিনা উইকেটে বাংলাদেশ করলো 73, অন্যদিকে আইরিশদের পাওয়ার প্লেতে কিন্তু 4টা উইকেট নিয়েছে। তার মানে কিন্তু শুধুমাত্র ব্যাটিং ইন্টেন্টের কথা আমরা বলতে পারবো না, বোলিং ইন্টেন্টও কিন্তু এখানে আসলে জড়িত, এবং একই সাথে দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু ডোমিনেট করছে বাংলাদেশ টিম। একেবারেই তাই। এবং একটা সময় ছিল, খুব বেশি দিন আগের কথা না, আপনার বছর 2-1 আগের কথা, আপনি যদি 2021 T20 ওয়ার্ল্ড কাপের দিকে তাকান, তাহলেই আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশ কিভাবে করে পাওয়ার প্লেতে সাফার করতো। বাংলাদেশ খেলতে নামলেই পাওয়ার প্লেতে বাংলাদেশের 2টো করে উইকেট চলে যেত, এবং খুব বেশি রানও হতো না, 30-35 রান হতো, এবং বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবেই 2টো করে উইকেট হারাতো।
এবং টি-20তে বাংলাদেশ এই ওপেনিং পজিশন নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে, সেটেল কোনোভাবেই হচ্ছিল না, মানে ওপেনার কোনোভাবেই সেট করা যাচ্ছিল না। তো বাংলাদেশ কন্টিনিউয়াসলি এই এক্সপেরিমেন্ট করে গেছে। ফাইনালি এবারে বিপিএলে রনি তালুকদার অ্যামেজিং পারফর্ম করার পর তাকে আসলে আনা হলো, এবং তারপর আমরা দেখলাম যে না, এখন মনে হচ্ছে যে থিতু হচ্ছে। এখন তো থিতু না, এখন তো এক্সট্রা অর্ডিনারি খেলছে। আমরা দেখলাম গত ম্যাচে পাওয়ার প্লেতে 81 রান উঠেছে, যেটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের হাইয়েস্ট। আজকে 5 ওভারে 73 রান করেছে। আজকে ওপেনিং পার্টনারশিপ 124 রানের হয়েছে, এবং লিটন দাস, রনি তালুকদার দুজনেই একদম ফিয়ারলেস ব্যাটিং করছে, স্ট্রোক প্লে করছে। এবং লিটন দা আজকে রেকর্ডও করে ফেলে, যেটা সনার ভাই উল্লেখ করেছে যে বাংলাদেশের পক্ষে ফার্স্টেস্ট 50 টি-20 ক্রিকেটে। আগেরটা ছিল সেই 2007 সালে আশরাফুল করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের এগেনস্টে, 20 বলে 50 করেছিল। সেখানে লিটন কুমার দাস বলে আজকে 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 18 বলে 50 করেছে লিটন কুমার দাস, যেটা 20 বলে ছিল আশরাফুলের। তো সেটা রেকর্ড ডেফিনেটলি। ইনফ্যাক্ট থার্ড যে ফার্স্টেস্ট 50 সেটাও লিটন কুমার দাসের, সেটা হচ্ছে 21 বলে। তার মানে লিটনের ভেতরে এই ধরনের ইনিংস খেলার তো সক্ষমতা তার ভেতরে আসলে রয়েছে, এবং সে আসলে এখন ডেলিভার করছে। আপনি লিটনের ক্ষেত্রে যদি দেখেন, 6টা ইনিংসের ভিতরে 4টা 50 লিটনের। আপনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 30-20 ম্যাচে 70+, এরপর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে একটা 70+, একটা 50, আর আজকে 83 রান। অর্থাৎ লিটন কুমার দাস সবশেষ হোয়াইট বল ক্রিকেটের 6টা ম্যাচের ভেতরে 4টা 50 করেছে। সো অ্যামেজিং ফর্মে আছে, এবং ফর্মে থাকা মানে হচ্ছে আপনাকে কিন্তু ক্যারি করতে হবে, যতদিন ক্যারি করা যায়। ভালো ফর্মে আপনি আছেন, ধারাবাহিকভাবে রান করতে থাকুন। সেই কাজটা আসলে লিটন কুমার দাস করছে, বা রনি তালুকদারও করছে। একেবারে। আমি একটু মাঠে চলে যাব, সেখানে আছেন তাই বনন্ত। উইনিং মোমেন্টস আসলে দেখতে কিন্তু আমাদের ভীষণ ভালো লাগে, এবং আপনি সেটা আসলে যেহেতু নিজে ওখানে আছেন এবং পুরোটা নিজে দেখছেন, আমি যদি একটু জানতে চাই উইনিং মোমেন্টস নিয়ে। আমরা একটু আগে দেখছিলাম প্রেজেন্টেশনের সময় যে সাকিব আল হাসান ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, এবং সেই সাথে কিন্তু মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন আমাদের লিটন দাস। কি বলতে চাইবেন? লিটন দাস, আমি আসলে এক্স্যাক্টলি আপনার কোয়েশ্চেনটা ঠিকভাবে বুঝতে পারলে ভালো হতো আমার জন্য, বাট লিটন সাকিবকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। খুব ভালো পারফরমেন্স নিঃসন্দেহে লিটনের। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে উনি একদম খোলামেলা কথা বলেছেন। ঠিক ওয়ানডে সিরিজের সময় ইংল্যান্ডের সাথে সিরিজটা শেষ হওয়ার পর আয়ারল্যান্ড সিরিজ শুরুর আগে যে তার অ্যাপ্রোচ যেটা বা ইন্টেন্ট যেটা, সুইচিং দ্য মুড ফ্রম ওয়ান ফরম্যাট টু অ্যানাদার, ওয়ানডে থেকে টি-20তে, এবং তিনি ফিল করেছেন যে ডিউরিং দ্য বিপিএল তার টি-20তে তিনি যে 14-15টা ম্যাচ খেলেছেন তাতে তার খেলার রিদমটা নষ্ট হয়ে গেছে, এবং ওই ওয়ানডেতে এসে রিদমটা ফিরে পেতে তার কিছুটা সময় লেগেছে। এমনকি প্রথম ম্যাচটা শেষেও, ইনফ্যাক্ট টি-20-র প্রথম ম্যাচটা শেষেও আমাকে বলেছিলেন যে আমি এখনো রিদম পেতে আমার কষ্ট হচ্ছে টি-20তে। তো রিদম পেতে কষ্ট হয়ে যদি এই ইনিংস খেলে থাকেন 83 রানের, আমি জানি না রিদমে থাকলে কতটা ভালো খেলবেন। খুবই ভালো ফর্মে আছেন, এবং খুব আমার মনে হয় লিটন হচ্ছে বাংলাদেশের সেই রেয়ার প্লেয়ারদের একজন যিনি লাইফ পাওয়ার পর বড় ইনিংস খেলতে পারেন। আজকের ইনিংসটা বড় খেলেছেন। আফসোস আমাদের যে সেঞ্চুরিটা হয়নি, কিন্তু খুব ভালো খেলেছেন। আর সাকিব আল হাসানকে নিয়ে বলার কিছুই নাই। আমার মনে হয় টেলিভিশন খুললে তো তাকে বিজ্ঞাপনে দেখাই যায়, মাঠেরও সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনটা তিনি। অসাধারণ তার পারফরমেন্স, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। সো আমার কাছে মনে হয় তৃতীয় ম্যাচটাতে আমি খুব করে চাইবো যে টিম ম্যানেজমেন্ট যারা দলের বাইরে রয়েছেন তাদেরকে সুযোগ দিতে, স্পেশালি ঋষাভ, শরীফুল কিংবা জাকির আলী অনেক, তারা যদি খেলার সুযোগ পায় নিঃসন্দেহে খুব ভালো হবে। ব্যাক টু দ্য স্টুডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ তাই বনন্ত আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। যে কথাটি তাই বনন্ত বলছিল যে পরের ম্যাচটা আসলে চাই যে একটু আরো যারা সুযোগ পাচ্ছে না তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে, আপনিও কি একমত কিনা? ডেফিনেটলি বাংলাদেশে ওই অপরচুনিটি এখন তৈরি হয়েছে, বিকজ আমরা প্রি শোতে বলছিলাম যে যেহেতু আমার সিরিজ নিশ্চিত করার ব্যাপার আছে, আজকের ম্যাচটা হয়তো খুব বেশি চেঞ্জেস হওয়ার সম্ভাবনা কম। ওইটা আলটিমেটলি সাকিবও কিন্তু লাস্টে বলে দিয়েছে, হয়তো রিজার্ভ বেঞ্চে যারা আছে তাদেরকে হয়তো চেক করবে, এবং ওইটাও বলেছে যে রিজার্ভ বেঞ্চে যারা আছে তাদেরও কিন্তু অ্যাবিলিটির কোনো ঘাটতি নেই, তারও কিন্তু এই ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে হয়তো পারফর্ম করার অ্যাবিলিটি তৈরি হয়ে আছে। একমাত্র হয়তো রিশাদ হয়তো নতুন, বাকি সবাই কিন্তু মোটামুটি প্রুভেন পারফর্মার। শরীফুল কিন্তু একটা সময় কিন্তু আমাদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রেগুলার বোলার ছিল। যাই হোক, আর যে জিনিসটা বলছিলাম লিটনের ব্যাপারটা, একটা প্লেয়ারদের কিন্তু বেস্ট টাইম বা ভালো ফর্ম কিন্তু যখন যায় তখন ওটাকে ক্যারি করতে হয়, ওইটি কোয়ালিটি প্লেয়ার। লিটন কিন্তু মাঝখানে ইন্ডিয়া সিরিজে বা ইংল্যান্ডের প্রথম দিকে কিন্তু ভালো যায় না এই সময়টা, তখন কিন্তু মনে হচ্ছিল একটা খারাপ সময় যাচ্ছে। যখন রান করা শুরু করেছে তখন কিন্তু আবার কন্টিনিউয়াস রান করেছে। এটাই হলো বড় প্লেয়ারদের লক্ষণ, যখন সে ফর্মে ফিরবে তো এটা ক্যারি করবে, এটা যত লম্বা সময় ক্যারি করতে পারে এটাই হলো গুড সাইন, মানে ভালো প্লেয়ারদের এটার বড় লক্ষণ। আমার মনে হয় লিটন এমন একটা প্লেয়ার, বাংলাদেশ টিমে যখন যেই ওয়েতে ব্যাটিং করে সবার জন্য, মানে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের জন্য ব্যাটিং করাটা অনেক কমফোর্ট জোনে দিয়ে দেয়, কারণ এরকম একটা ফ্লাইং স্টার্ট বা এরকম অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলে যেটা মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের জন্য অনেক ইজি হয়ে যায় ব্যাটিং করাটা। আর রনি তালুকদার নো ডাউট এখনো মাত্র অনেক সময় আছে, দেওয়ার মাত্র শুরু করেছে, ভালো অসাধারণ শুরু করেছে। ইন্টারন্যাশনালে এরকম
এরকম শুরু করাও নট ইজি, মানে ভালো শুরু করেছে, ডেফিনেটলি আমরা আশা করি আর অনেক দূর যেতে হবে। লিটন নো ডাউট তো প্রুভেন পারফর্মার, ইন্টারন্যাশনালি ওয়ান অফ দ্য সুপারস্টার ব্যাটসম্যান, ও যখন ব্যাটিং করে ওটা দেখাও একটা ডিফারেন্ট ফিলিংস আসলে সবার জন্য। একদম একেবারে। যেহেতু সানোয়ার ভাই বলছিলেন রিশাদের কথা, আপনি কি মনে করছেন যে জাকির আলী কিংবা অনিকের চেঞ্জেসটা দরকার আছে? আমার মনে হয় যে ডেফিনেটলি বাংলাদেশ টিম থার্ড টি20-তে দু একটা চেঞ্জ তো করবেই, রেস্ট আসলে দেওয়া হবে এবং কাকে কাকে রেস্ট দেওয়া হয় সেটা আসলে দেখার ব্যাপার। একটা আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে লেগ স্পিনার রিশাদকে এই ম্যাচ খেলাবে টিম ম্যানেজমেন্ট, থার্ড টি20টা খেলাবে, একজন লেগ স্পিনারকে খেলিয়ে দেখবে যে কেমন আসলে করে এগেইনস্ট আয়ারল্যান্ড, কিরকম হলো কিরকম করলো সেটা হতে পারে। আর লিটন কুমার দাস সে যদি বিশ্রাম নেয় তাহলে জাকের আলী অনেক উইকেট কিপার ব্যাটার তিনি দলভুক্ত হবেন। এখন দেখার ব্যাপার যে লিটন আসলে এই ব্রেকটা নেন কিনা, কারণ যেটা সানোয়ার ভাই বলছেন যে যখন একজন ব্যাটসম্যান রিদমে থাকে, রান করছে, খেলতে নামলেই রান আসলে করছে, তখন সেও আসলে ব্রেক ট্রেক নিতে চায় না। সো লিটন আসলে ব্রেক নিতে চাইবে বলেও তো আমার কাছে মনে হয় না, সে আসলে খেলতেই চাবে। তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো বাইরেই থাকতে হবে, জাকির আলী অনেককে ওয়েট করতে হবে ডেবিউর জন্য। আর শরীফকে ডেফিনেটলি ইনক্লুড করা যেতে পারে প্লেইং 11-এ, যেহেতু মুস্তাফিজ তাকে ব্রেক দিয়ে শরীফকে খেলানো যেতে পারে, শরীফকে আবারও ম্যাচে ফিরিয়ে আনা, অনেকদিন ধরে খেলছে না। আর মুস্তাফিজ আসলে উইকেট তো পাচ্ছেও না, মানে বাংলাদেশের ফাস্ট বোলিং ডিপার্টমেন্ট এত ভালো করছে, মুস্তাফিজ খারাপ করছে তা না, কিন্তু যখন আমরা দেখি যে হাসান মাহমুদ অ্যামেজিং বল করে ফেলছে, 5 উইকেট নিয়ে ফেলছে, তাসকিন 4 উইকেট নিয়ে ফেলছে, তখন কিন্তু মুস্তাফিজ আসলে উইকেটটা নিতে পারছে না। তো সেই জায়গাটাতে ফাইন, সেই জায়গাটাতে মুস্তাফিজকে হয়তো একটা ম্যাচ রেস্ট দেওয়া যেতেই পারে, সেখানে হয়তো শরীফকে খেলানো বাই এনি চান্স কি মনে হচ্ছে যে রনি তালুকদারকে অফ করানোর কোনো সুযোগ আছে? রনি তালুকদার, দেখেন রনি তালুকদার এমন না যে রনি তালুকদার গত 5 বছর ধরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমে খেলে। রনি তালুকদার খেলতে শুরু করেছে মাত্র, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি20 সিরিজ খেললো, এখন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলছে, তাকে এখন বিশ্রাম দেওয়া তো আসলে কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমার কাছে ধন্যবাদ। আজকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আজকের মতো শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ম্যাচে নিশ্চয়ই। দর্শক বিদায় নিচ্ছে আজকের মতো বাংলা লিংক প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রা থেকে। সবাই অনেক ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন।